माय डियर्स बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा ब्रह्मांडर नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजे केमिति सबु बेले हाई वाइब्रेशन रे रही कि सबु किछि मैनिफेस्ट करि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़े कि सबु किछि केमिति मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय एवं विभिन्न प्रकार मेडिटेशन प्रोवाइड करिथाय जेमिति कि आपनकर पास्ट कर्मा को रिलीज करिया पय पास्ट कर्मा रिलीज मेडिटेशन नेगेटिव रिलीज मेडिटेशन हमर चक्रा हीलिंग मेडिटेशन आमर सेल्फ हिलिंग मेडिटेशन कैरियर हिलिंग मेडिटेशन मनी हिलिंग मेडिटेशन भली विभिन्न प्रकार मेडिटेशन प्रोवाइड करी निज भितर समस्त प्रकार नेगेटिविटी को रिलीज करिकी निजर वाइब्रेशन को हाई करिकी सब किछि मैनिफेस्ट करिवार मु मेडिटेशन प्रोवाइड करिथाय। तो थैंक यू सो मच। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा ब्रह्मांडकर नियम बा आकर्षणर नियम को जदि अनुसरण करिकी आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिवार अछि बा निजको संपूर्ण परिवर्तन रूप में देखिबार अछि ताले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणैबे। तो प्रथमे मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूची। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती वीडियो को पसंद करूछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करूछंती। थैंक यू सो मच। पुणी आउ थरे मु आ गुटे नुवा वीडियो नेकी आपण मानक सम्मुखरे उपस्थित हेई परिछि सेति पई परमात्मा परमेश्वर को मध्ये मोर बहुत बहुत धन्यवाद काहेकि ना एहा मो पई बहुत बड़ वरदान भगवान कर इच्छा रे मु पुणी आपण मानक पई आउ गुटे नुवा वीडियो नेकी आपण मानक सम्मुखरे उपस्थित हेई परिछि सेति पई पुणी थरे मु तांको बहुत बहुत धन्यवाद एवं मो हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत निहाती भाबरे रखिबे। तो मु आज आउ एक नुआ टॉपिक आपण मानक सहित आलोचना करिवि जो आपण माने कहउछंती कि आमे प्रतिदिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षणर नियम को अनुसरण करि सारिला परे मध्य आम भितरे किछिटा नेगेटिविटी रही जाउची जोटा को कि आमे डेविल पावर कहूचे से जिनस आम भितर किछि रही जाउची जोटा कि आमे अल्प समय पई से जिनस को चिंता करिले मध्य हमर मैनिफेस्ट सेही जिनस ही नेगेटिव टा ही हमर मैनिफेस्ट हे जाउची। तो मु आज आपण मानकू से छोट छोट नेगेटिव थिंकिंग जहाँ भी आपण भितर चालुची ताकू केमिति आपण रिलीज करि परिबे ताहारी बाबद रे मु आपण सहित आलोचना करिया पई आसीची। तो एटा हला आपण मानको भलो करी जणा अछि जे एटा कଳି जुग हमर पॉजिटिविटीटा आम सहित घटिबा पई टाइम लागिवो किंतु जेहेतु कଳି जुग रे डेविल पावर अधिक आमे जोटा नेगेटिव छोट नेगेटिव ता मध्य जदि खूब कम 1 सेकंड पाई भी जदि आम भीतर को चिंता आमे आनिथिबा ताले सेटा आम सहित निहाती भाबरे घटिया पई लागिवो काहे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन होउचे आमे जोटा चिंता करिबा जोटा अनुसरण करिबा जोटा हृदय सहकारे आमे अनुभव करिबा जोटा बारंबार आमे चिंता करिबा विश्वास रो सहित सेटा ही आम जीवन को मैनिफेस्ट हेकी आसी थाए बा आकर्षित हेकी आसी थाए जेमिति कि आमे गोटे जिनिस गोटे जहाँ भी आम सहित घटिबा पूर्व आमे सेटा को जेमिति अजଣା भय आम भितर गोटे क्रिएट हेई थाए बारंबार आमे चिंता करथौ काळे आम सहित सेटा घटी जीवनी तो काळे घटी जीवनी तो से जो अजଣା भय आम भितर गोटे जो आमे फीलिंग सहकारे गोटे बारंबार थिंकिंग आनिलु सेई जिंस हमको आकर्षित हेकी आसिला जेहेतु आमर सेई जिंस ऊपर फोकस रहिला आ कଳି जुग माने तो डेविल पावर अधिक रहिबो तेणु आपण माने निहाती भाबरे केमिति छोट छोट एई नेगेटिविटी निज भितर रिलीज करिवे ताहारी बाबदरे मु आपनकू जोटा कि हमर डेविल पावर आमो भितरे कार्य करि परिबो नाही सेमिति एक पावरफुल मु आपनको पई नेई आसीची रिचुअल्स जो द्वारा कि आपनको जेते डेविल पावर चाहिले मध्य आपनको पाखको अट्रैक्शन हेकी आसी परिबो नाही। तो आसंतु जानिबा जेमिति आपण माने
ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆମର ଯେମିତି ରାମ ଆଉ ରାବଣ ଥିଲେ, ରାମ ଯେମିତି ଭଗବାନ, ରାବଣ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ, ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ କଂସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ ସେମିତି କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ଏକ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ରାମ ରାବଣ ଦେବତା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଯେମିତି ଥିଲେ, ସେମିତି କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନା ଆମର ଆମ ନିଜ ଭିତରେ, ଆମର ଆମ ଭିତରେ ଏକ ମାନେ ଆମର ଭିତରେ ଏକ ଡେଭିଲ ପାୱାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନେ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ପାୱାର ବି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସେ ରାମ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରାବଣ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କେତେବେଳେ କେମିତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କଳି ଯୁଗ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଡେଭିଲ ପାୱାରଟା ମାନେ ଡେଭିଲ ପାୱାର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ କେମିତି ସେ ଡେଭିଲ ପାୱାରକୁ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ତାହାରି ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗ, ଆମର କଳିଯୁଗ, ଯେମିତି କି ଆମେ ଟିକେ ଡେଭିଲ ପାୱାର କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା, ଈର୍ଷା ମନୋବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ବା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବେ, ବହୁତ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ କି ତାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଏମିତି ପଦେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ବା ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କଳ୍ପନାରେ ବି ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସିକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ଜାଗୃତ ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆମ ଘର ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିବାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ ସେ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଆମର ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ଟର୍ମା, ସେଇ ପାଷ୍ଟ ଟର୍ମା ହିସାବରେ ହିଁ ଆମ ବ୍ରେନରେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ବାଟ ଦେଖାଯିବ, ସେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା, ସେମିତି ଆମକୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କେବେ ବି ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିଛୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ କି ଆମର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଜନିତ ଯୋଉଟା ଆମର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ରହିଛି, ସେଇ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ଜାଗୃତ ହବ। ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ଆପେ ଆପେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ଆମ ସହିତ ପଜିଟିଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମର ଯେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ କର୍ମ, ଆମର ଯୋଉ ପାଷ୍ଟରେ କର୍ମ କରିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛୁ, ସେଇ କଷ୍ଟର ଯୋଉ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେରରେ ସେଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ବା ତାଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଆପଡେଟ ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଲା। ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ରିଏଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି କି ମତେ ସିଏ ଏତେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଥିବା ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲୋକ ମତେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ କଲା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେ କର୍ମ କରିଛୁ ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ତାଙ୍କର ଜାଗୃତ ହବ ଆପେ ଆପେ, ଆଉ ସିଏ ଆମ ପ୍ରତି ସେମିତିକା ହିଁ ଆମ ପ୍ରତି ବିହେଭ କରିବେ। ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମର କେତେବେଳେ କୋଉ ଲୋକ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କେମିତି ଆମ ସହିତ ଘଟେଇବେ, ସେଟା ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ଏତେ ନ୍ୟାୟ ଦଉଥିବା ଲୋକ, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଧାରଣା ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ପାଷ୍ଟ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡେଭିଲ ପାୱାର, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆପେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା କି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ବୁଝାସୁଝା ଲୋକ ହେଇକି କାହିଁକି ସେ ଭଳିଆ ଭୁଲ କଲେ, କାହିଁକି ନା ପାଷ୍ଟ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଆମର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଆମ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେଇଟା
ଆମର କଳି ଯୁଗରେ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭିଲ ପାୱାର ଅଛି ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଡେଭିଲ ପାୱାରଟା ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା, ସତ୍ କର୍ମ କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ତା ପାୱାରଟା ଆମକୁ ଏତେ ହେଭି, ମାନେ ହେଭି ହେଇପାରେନି। ଯଦି ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଦଉଥିବା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣୁଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାରାଉଣ୍ଡେଡ ଭିତରେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କବଚ କରି ଦଉଥିବା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡେଭିଲ ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋ ଭିତରକୁ ସେ ଡେଭିଲ ପାୱାର, ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭିଟି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଏକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଅଛୁ ସେଇଟା ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ କର୍ମ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ଆମଠୁ ଯଦି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଳି ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ କରିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସବୁଠୁ କଳି ଯୁଗରେ ସହଜ ଉପାୟ ହଉଛି ନାମ ଜପ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ନାମ ଜପ କରିବେ, ଅହରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାମ ଜପ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓରା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି, ସେଇଟା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବନିଯିବ। ଆଉ ଡେଭିଲ ପାୱାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହେଭି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତା ଜାଗାରେ ଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନିଯିବ। ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା, ନାମ ଜପ କରୁଥିବା, ଅହରହ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ନାମ ଜପ ଚାଲିଛି, ନାମ ଜପରେ ଏତେ ଏନର୍ଜି, ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ନାମ ଜପ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ କରି ଚାଲିଲେ, ନାମ ଜପରେ ଏତେ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ବଡ ବଡ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଟଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା ନାମ ଜପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଓରା କ୍ରିଏଟ କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବନିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭିଟି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିମ୍ବା କିଛି ବି ଯୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ସେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ, କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବିହେଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କେତେବେଳେ, ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ ଅହରହ ନାମ ଜପ ଚାଲିଥିବ। ନାମ ଜପରେ ଏତେ ପାୱାର ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ ବିପଦ ଥାଉ ମଧ୍ୟ, ନାମ ଜପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅହରହ ଚାଲିବ, ସେ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବନା ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହଉଛି, ଡିପ୍ରେସନରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର
एंजाइटी निज एंजाइटी रे रहुछती ताले मु कहबी एबेठु आपण माने नाम जप करबा आरंभ कर दियंतु। नाम जप चालिले आपणकर जो मनटा धीरे 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 शांत होबा पई लागिवो। आपणकर प्रकृति स्थिर प्रकृतिर होबा पई लागिवो। आपणकर फोकस रहिबो नाम जप उपरे। आपणकर धीरे 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 समस्त नेगेटिविटी दूरे जीवो। ओभर थिंकिंग आपणकठु दूरे जाई आपणको सकारात्मक बा आपणकर आपण खाली पॉजिटिविटी को ही आकर्षित करिवे। आ सेते बेले जाईकी आपण ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି କିଛି ବି କାରଣ ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନାମ ଜପିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ବାହାରି ଯିବ। ଆପେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।